Honorable Chief Minister, dignitaries on the dais, officers and staff who have gathered here today. Project Sadbhawna is a project for pending file disposal systems and a very important step towards citizen-centric governance. For Project Sadbhawna, we have a portal which has already been explained, and the portal is a very simple one which has been developed keeping the citizens in mind. There is a form on the portal through which the citizens can apply their case, the file pendency case. So this particular form will be made available through the Right to Public Services portal, RTPS, from the day of the launch, which will be February 1st. So the portal has a simple interface which is very user-friendly for the citizens. As soon as the citizens apply, they immediately get an acknowledgement with a unique number prefixed with Sadbhawna, and acronym of SDP. The citizens will be able to track with this acknowledgement number, the unique number which they will get while submitting their forms. The whole portal has been designed in a very mobile-friendly way, and their citizens can access, if they have some problem accessing, they can go to the nearest public facilitation center or the common service center. For the departments who are also going to process, a dashboard will be given so that they can see what are the cases which have been submitted by the citizens and take appropriate action on it. So dashboard will allow the real-time monitoring of applications which have been received. So this is the portal homepage, Sadbhawna, which will be made active from 1st of February. There is a button or a place where apply online. So citizens will click on that, apply online. This is a form which will come to the citizen where they have to enter first their mobile number for verifying who they are. It's for both verification and security. The most important areas in the application form is the file number, the reference number, or any subject matter which the citizen can give, and it will help the department to identify the file or the case in a better way, in a faster way. So this is a form, simple form with minimum fields, but most important is a file number, reference number, and if the citizen knows to which department, that can also, there's a drop down of all the departments while submitting. So after submitting, they get their OTP, and once they submit their OTP, they'll get the remaining forms, remaining fields. Before submission, they are just alerted whether all the details they have given is fine or not. So it's a kind of alert message which comes before they do the final submission. Once they submit, they will get the number, unique number with SDP in prefixed, and all the details. And if they have given the email also in the form, it will go as an email. Otherwise, it will go to their mobile number. So they can track, there is a track button through which they can track where their form is. Once they submit, it goes to the department. So what is the status of the file can be obtained by the track status. So here, when they click on the track status, they will know where their case is, with whom it is lying in the department, and the status, whether it is under process or it has been completed. Department side, the department nodal officers will log in with their username and password. Every department has got a CP Grams nodal officer. So it is the same credentials with which they will log in. Once they log in, the department logs into the system. They will get to see all the cases which are in their inbox, and they'll be clearly identified by the SDP prefix to it.
So it will not get mixed with the other cases. So all the cases which comes through the Sadbhavana portal will have this unique number, which will be a easy way for the department officers to identify and take action. So the department officers, they get to see all the details of the form, and they take the appropriate decision, the processing, and they update it, whether it is processed or it is approved or rejected, whatever the case may be. So this is through the dashboard which will be available to them. Once they update it, immediately the information goes to the citizen. Any update by the department will be the citizen will be alerted. So that is this whole process flow, and the portal has been designed in a very simple workflow based, so that the entire action can be taken in a very seamless manner. Sadbhavana, ensuring speed, efficiency, and convenience for the citizens. Once Sadbhavana is implemented by April 30th, and all the old cases are closed or processed, the next step is towards e-office, moving towards e-office driving digital transformation in the government. As per the directive of the Honorable Chief Minister, e-office is to be implemented in all departments by May 2023. And the whole process will be initiated soon after the Sadbhavana comes to in a period of 2 months when it is implemented. E-office for simplified, responsive, effective and transparent governance. It allows work from anywhere, no loss of data or misplaced files, saves paper and environment, saves time and manpower, huge cost savings for the government, increased accountability. The current status of e-office implementation in the country, central government ministries, all departments and ministries, in all 316, state government 394, so in all 710 instances of e-office in the country. In Assam, e-office, the file tracking system has been implemented in all the departments of the Secretariat. And recently, the departments who have initiated e-office, that is the electronic file movement part, the General Administration, Environment and Forest, Education, Irrigation, Public Enterprises and ASPA. And several other departments have started taking the preparatory steps to move towards e-office. The entire process of electronic file movement is making the whole process in a digital form where the letter is scanned and it is moved from one officer to another, one desk to another, and it is put in a file or a new file is created, action is taken, decision is taken, and it is issued. So this is the entire process is how the e-file flows. So the first homepage of the electronic file has all the three main things: the receipt, where the letters are diarized, the file, where the notings are made, and the letters attached to the file, and the final, the third step is the issue, where the final letters are issued and through the dispatch session. So these are the three main areas of the electronic file. In the first process, the letters are received, and there are diarists for entering the diary number. So in this case, the letters, invert letters will be diarized, it will be scanned, and the details of the letter will be entered on the right side. So this is called the diarization, and once it is diarized, a unique receipt number is generated, and this will be unique across the government, and one will be able to track any letter which has come into the Secretariat or into the government office. So this is the first step.
And a new feature in the latest version of e-Office, which has been implemented, e-file 7.x in the Secretariat, there is that email feature is also there. So with this email feature, it will be easier, that scanning will not be required. So if any letter has come as email, the email header details will go into the right side. That is the right side where the diarist or someone who's diarizing enters the details of the letter. Automatically the header details, sender details will be captured, and the attachment of the email will become the scan portion. So scanning will be eventually minimized if more and more letters are encouraged to be received and sent as email. The electronic file process is very simple. So note sheets, you can write noting with your simple, whatever you are using, the word processor. The left side is a noting. The right side, all the correspondences, which could be a draft for approval, or it could be any other letter which is under consideration. So everything will be on the right side, and we can reference from any page of the noting to the corresponding letter number. So all referencing, linking between files, attaching files, detaching files, creation of volumes, part files, all these processes which one is used to, it is available in electronic file as well, and it will be faster also. Once a decision is taken, there's a dispatch module, and using this, a single issue with a single issue number, it can be dispatched to multiple recipients. Recipients could be public citizens as well. So citizens also can get the issue in their email if their email is available in the letter or through the SMS. It could be to the Secretariat or even to outside offices. So all this can be done electronically. So this is how the dispatch of letters happen. There are a number of reports which is very helpful for everyone, where you can see where it will help you to understand where the file is. You will know where the particular receipt is, letter is, and with whom it is. So these details are available under the MIS report section. A few key features of electronic file is, once the letter comes from the citizen, an acknowledgement can be sent through the SMS or through email or through post. So this is one step towards acknowledging the citizens' letters. Then while sending files, the priority and due date can be set. If there is some important file and action has to be taken in a specified period of time, that can be set, and you will be alerted with timely reminders that this file is pending and you need to take action. The person who is using e-file can configure their own system whether they want notifications through SMS or email. So these features are also there. Exact status of the file, with whom the file is, if you see, you will know where the file is currently with. So the currently with option will help to understand where the file is. So these are some of the useful features of e-file. Advanced search, very often we spend a lot of time searching for files. We do not know where the file is. So with this advanced search feature, you can give any of the fields. You can give a part, subject, or if you know the computer number or the origin, anything can be given, and you will be able to see where that particular file is. So this is a very useful feature for tracking the status, the position of the file. Records management is another module in e-Office, where as Sadbhawna is one of the main features is to migrate all the files, either migrate or weed out the files. This module will help to migrate and store all the electronic files which have been converted from the physical to electronic form. So as per the Manual of Office Procedure, there are certain classes which have to be retained for 1, 3, 8, 15 or transferred to the archives. The same process is can be automated through the records management module of e-Office, where the closed cases can be sent for record room. But for all this,
some amount of work has to be done by the department, and for this there is a digitization framework guidelines. So files which are running files, how they have to be dealt, how the records are to be dealt, all this, the guidelines are there, so that you will be able to use this for conversion of the physical files to record. And now moving to digital communication, while we are doing e-office, we can encourage letters to be received through email or the issues to be received through email. So this will reduce the scanning. Then the issues can be dispatched as a group to a group of recipients. Like for example, if one letter has to go to a group of DCs, so we can create a group with all the DCs and it can be electronically sent. There won't be any requirement of physical registers as we are maintaining, like diary register, issue register, file index register. All these registers details are in the MIS reports. So these will also be minimized. So it enables the Swachhata or Swachha Secretariat by archiving old files. It's eco-friendly, huge cost savings, reducing paper and other related stationery, and leading to a green office. The implementation areas, the main areas is to have the institutional mechanism, the ICT infrastructure needed. We'll be conducting extensive training and capacity for all the officers and staff, and a time-bound implementation plan has to be worked out. So these are the 4 main stages while we are implementing e-office. While transitioning to e-office, every department will be required to prepare the list of all the existing physical files. So listing branch-wise, division-wise, section-wise, all the files which are running or active files can be made. And based on this decision, you can work out a timetable. Collectively, we can work out a timetable with the approval from the senior-most secretary, how to move to electronic file. All new files can be started from day 1 as electronic file after mission Sadbhawna is completed. All running files which need to be taken up in phase 1 for being converted, and then notifying the guidelines and transition timetable. Here, one important thing which we'd like to mention is that when we are talking about e-files, very often we have seen that some departments say that we will start e-leave as a file. We'll take leave as a subject. But for certain things like leave and others, where there's a structured application already available, there is no need for having an e-file. Those subject matters where we have a structured application, those can be avoided, because for that there is no need for a file movement, because decision is already in the application itself. In the future, once Sadbhawna is over and e-office is completely implemented, a citizens tracking interface can be given through which citizens can track their letters by giving their letter number or reference number. So this is the future. Some of the critical success factors from our experience is that this is a collective effort of the department as a whole, so commitment of the department as a whole. And once a file is in electronic mode, it has been decided as per the timetable, then it has to be in that vertical end-to-end in electronic mode. Transitioning all the files which have been listed to the electronic file mode as per the transition plan. And weekly review so that it becomes a very systemic process in the whole thing by the senior most secretary. E-office, thank you. Thank you, Madam. Church Bharat Abhiyan in Janata Bhawan, Dispur. A Bihok, a presentation Akbarhabo, GAD Vibhagor Principal Secretary, Sri Abhinas Joshi Sare. Sarok's presentation Akbarhabole, Ami Onut Koilu.
Good afternoon, sir. Honorable Chief Minister, sir. Additional Chief Secretary, Mr. Abbasi. Principal Secretaries to Government of Assam. SIO NIC. Commissioner and Secretary GAD. Senior officials present in the meeting. And my dear friends. Aji apnar hanmukot ai khub bhal lagi se. And the purpose for which we have come here is a very, very noble cause. Aur jodi ami macro level saung, this will change the face of government. And yate Honorable Chief Minister sare ji bhabi se that he is talking to everyone, starting from the lowest functionary to the highest functionary, shows his commitment for Mission Sadbhawna. I have learned that even we will be having one more meeting with the grade 4 also to sensitize them about Mission Sadbhawna, about e-files, about e-office and about Swachhta mission. I'll be talking about Swachhta Abhiyan in Janata Bhawan. Ami hakolo janu 2014 जेतिया आमार नरेंद्र मोदी सरकार सरकार आईसिले तार परा भारत सरकारो तारु बेलेग बेलेग स्टेटत स्वच्छता अभियान खूब भालके करा होइसे आमार अखमो तो करा होइसे आरु जेतिया मैं 2012 पिसोत घुरी आईसु 2019 I have seen the sea change in the secretariat and in different government offices. आगोते जेने को टॉयलेट स्टिंकिंग होई आसिले बा जबरा तबरा परी आसिले बा मानूर इकुन आसिले. So things have changed in a big way. Aru, credit should go to all of you that you have maintained the office well, you have maintained your surroundings well, and you are working in a very neat and clean environment. But एतियाओ बहुत किनी करीबो लगिया बाकी आसे और मैं भाबू finishing the unfinished, completing the incomplete, and clearing the backlog is the key. Whether it is Mission Basundhara, whether it is Mission Sadbhawna, or whether it is Swachhta Abhiyan. आरु जदि आमी एटा कट ऑफ डेट लोई आमी इनकम्प्लीट बा बैकलॉग काम जदि आमी क्लियर करी दिउ तार पिसो डे टू डे मेंटेन करा डे टू डे काम करा डे टू डे स्वच्छता रखा आई डोंट थिंक इट्स अ मेजर चैलेंज आरु जेने कि मिशन वसुंधरा आमी टाइमलाइन लईसु आमी मिशन सद्भावना टाइमलाइन लईसु एने को टाइमलाइन लोई एबा बैकलॉग करी हेक करी दिया पिसोत आई थिंक वी कैन वेरी वेल वर्क in the most serene, most beautiful, most decent environment in the secretariat, and not only in secretariat, in all the offices in the state of Assam. So what action we have taken till now, I will just talk about that. Ami eta SOP issue karisu for Janata Bhawan as per the directive of Honorable Chief Minister. Tate amar jikhini unused, broken furniture asile, computer asile, bila gute ami gusai disu. Aru I bila ami eta thait loi goisu. We will auction it as per the laid down procedure, but all this has to be done fast. एने को न होय कि आजी आमी इकट्ठा करी राखिसु आरु 2 बस धरी आमी auction करिवो पारा नाय. So in maximum within 1 to 2 months time everything should get cleared. आरु याते इतो न होय कि GAD by SAD responsibility, each one of you, superintendent, assistant, senior assistant, under secretary, everybody has to do his job. जेते आमी एतो करिवो पारिम तेतिया इतो काम होबो एटा डिपार्टमेंट एटा ऑफिसर एटा मानुदी न होबो. आरो आमार सीएम सर जी कइसे कि भाई आमाक जिखिनी ई ऑफिसर कारणे बा स्वच्छतार कारणे जिखिनी आमार नतुन फर्निचर लागे कंप्यूटर लागे स्कैनर लागे प्रिंटर श्रेडर व्हाटएवर यू नीड आई विल रिक्वेस्ट द सुपरिटेंडेंट एंड ऑल द ऑफिसर्स हु आर हियर that please try to make the budget provision in your department budget only if possible. If not possible, apne GAD kobo pare will have the sufficient budget as committed by Honorable Chief Minister that in the budget of 22-23 all this requirement will be incorporated and there will be no dearth of any fund for these interventions. Aru jikhini amar file categorize kora katha ase moi apna kobo khujisu ami within next 10 days आमार रेकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल आमार बहुत खिनी माने इनफॉर्मली होई आसे मानु बिला के निजे निजे कोरी आसे बट विद इन 10 डेज विल कम आउट विथ द डिटेल्ड रेकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल जो आमी कोन कागज किमान दिन राखिबो लागे कोन कागज हेक करिबो लागे कोन आर्काइवत पठाबो लागे गुटे वस्तु ताते आमी इनकॉर्पोरेट करिबो पारिम एंड वी हैव ऑलरेडी सीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज
record retention manual as well as government of Gujarat and other state governments. I gute loi sir ami mane eta committee kori within 7 days we will come out with the detailed instructions. Government of India instructions are of 91 page. Government of Gujarat instructions are 41 page. So we have to see, looking at our own requirement, how much and how detailed this RRC should be there. Before Swachhta Abhiyan ami aku ji natun ke start karisu situation keneko asile apni picture sabo pare aru etia ami saw every department or jikhini floor ase jodi eta manu ami di diu morning 10টা 9:30 বাজাত 10 মিনিট রাউন্ড লব লাগে ইভিনিং 5টা বাজাত এটা রাউন্ড লব লাগে যিখিনি নাই আমার সার্ভিস প্রোভাইডার আছে আমার নিজর পিয়ন আছে আমার নিজর মানু আছে ইদি সাফা করাই দিব লাগে যেতিয়া রাতি আপনি অফিসর পরা যায় your floor your cabin your surrounding should be neat and clean. So morning when you come in a very very neat and clean environment and jetia eneko abo I think you will feel more motivation to work harder longer and smoother. During Swachhta Abhiyan ami jikhini karisu moi yate photo dikhwaisu ki furniture hok keneko ami loi goisu reke hok bahut kini amar tuta suta saman thake ibilak mane uthai dibo lage tate কোনো দরকার নাই আৰু এতিয়া আমাৰ ভুটানী sir লগত কথা পাতি আছিলো মানে আমাৰ স্পেসৰো দৰকাৰ ইমান নাই যিমান স্পেস আছে that is more than sufficient. Once we implement the e-office আমাৰ স্পেসৰ requirement একেবাৰে কমি যাব and he has agreed that from ARTPS or from whatever possible we will try to provide cubicles to each individual officers in each individual working in the secretariat. So this will give very neat and clean environment and once see if apni sai apna rumote more than 50% space is occupied by the files. This is the common this thing amar Neeraj Verma sabe dikhai se amar home department or moi jetiao mane CM office jaun second floor ot amar e block F block or para pura galiyarat mane file podi ase even jeti ami bhitorot size dekho iman file manor bahar karne lage apna 4 square feet ba 2 square feet thai kintu file or karne lage amak 20 square feet eta manor file or karne. So this disproportion ji ase that will go off once we implement e-file 100% and the requirement of space will also go down. Once requirement of space will go down to maintain to upkeep this also will need less efforts. After Swachhta Abhiyan apni saok mane sale bhal lage you feel good that you are working in such a nice environment aru more akha ase ki in next 1.5 month 100% our offices should be comparable or better than any other government office across the country. Swachhta Abhiyan or way forward ki ase ei to ami yate koisu ki jeti ami ebar moi koisu backlog ami clean kori dim backlog or karne ami ebar effort koribo lage extra effort e hoi joa pisot all department GG tekhetor space ase they have to take the responsibility and ownership of maintaining hygienic working environment. Tate amar mane হাদি কাম করা যদি লাগে আপনার মানুয়ে কাম করিও আমার সার্ভিস প্রোভাইডার কাম করিব আর তথাপি যদি আপনি ভাবে কি ইউ আর ইনকম্পিটেন্ট বা আপনার টাইম নাই বা আপনি করাবো নওয়ারে প্লিজ লেট আস নো উইল গেট ইট ডান ফ্রম দ্য GAD দেয়ার ইজ নো প্রবলেম বাট আই ফিল পার্সোনালি দ্যাট ইচ ওয়ান অফ আস মাস্ট কন্ট্রিবিউট ইট ক্যান নট বি দ্যাট কোনবাক আমি কই দিছো আর কাম করি দিছে যেনেকো আমি ঘর সাফ রাখো নিজক সাফা রাখো সেম ওয়ে উই শুড কিপ আওয়ার সারাউন্ডিংস অলসো নিট এন্ড ক্লিন. All department to amar eta suggestion asile ki would notify a nodal officer in the rank of under secretary or superintendent who will be responsible for keeping cleanliness and maintaining the environment on a regular basis on daily basis. Etu na hoy aji korisu swachhta cannot be ki aji ami kori loisu pisot ek ma pisot korim. Swachhta is every minute every second on the real time basis. Jeti ami etu koribo parim tetia amar ji objective ase to fulfill hobo. Aru ami bhabisu ami GAD parau for every block we will give one officer just he will also assist you he will coordinate with you and he will see how well you can or we can implement the Swachhta Abhiyan in the Janata Bhawan. officer amar bahut kini katha pata ase yateও যিখিনি গ্যাপ ইনফ্রাস্ট্রাকচার গ্যাপ অ্যাসেসমেন্ট আছে আমি করি আছো GAD পারা ওরে GAD ART পারা ART জোর পারা লাগে আমি संसाधन और रिसोर्सेस और कोनो अभाव न होबो और मैं भाबू इ होले आमी गुटे मानु आमार निजोर वी विल कंट्रीब्यूट आवर बिट फॉर द स्वच्छता अभियान. याते जिखिनि काम होइसे ऑलरेडी आमार 21 डिपार्टमेंट और सिनियर सेक्रेटरी लेवल चीफ सेक्रेटरी कथा पाती से ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन आमार दिखवाई से आमार सुचित्रा बाइदो कोन कोन डिपार्टमेंट कोरिया से एंड इट इज वेरी इजी लेट मी टेल यू एटा अननोन और फियर थाके आमार इफ यू कम ओवर दैट फियर
Any even peon can do the e-office. It is so simple, so user friendly. जेती आमार कंट्रीत मोबाइल आइसिले बहुत किनि मानु भाबिसिले इलिटरेट मानु मोबाइल केनेको यूज करिबो तेखेते केनेको जी अंग्रेजी न जाने केनेके करिबो जी अखमिया न जाने केनेको करिबो जी लिखा पढ़ा न जाने केनेको करिबो आजी आपनी साओ वी हैव मोर देन 100 करोड़ मोबाइल्स इन द कंट्री और इलिटरेट सेमी लिटरेट मानु यूजेस इट मोर efficiently than any one of us. 7-8 बसरों लौरा शवाली they know more function of mobile than 60-year-old or 50-year-old person. So याते हो जी हमार unknown और fear आसिल है. We have to overcome that. E-office एक बार साले लागी केने को खुलीबो की साम केने को साम do it. एक बार भूल होबो एक बार time लागिबो. But once you do it, I was in commerce in Government of India, sir. So there in 2012 we were doing e-office. Most of the files were coming in the e-office form, e-file form. So this is very easy. और ये तो ना हो कि सीनियर मानो बा सीनियर असिस्टेंट करीबो पारिबो. Even peon can do it. और मैं भावो कि हमार जितिया हमार next budget आइबो ताते all department will be ready physically, financially and mentally to implement the e-office. जदियो हमार CM सारे कोई से कि March 23 परा हमी 100% करीबा May 23 परा the department which can do it earlier, I think better. This will help in delivering the government services to the citizens in a very efficient way. Other initiatives हमार CCTV हो, biometric attendance. Attendance is one issue. इतने हमार कोरोना कारणे हमी माने biometric और कारणे हमी facial इठाई हमी facial attendance system और कारणे हमी गोया सो, and we will be implementing that very shortly. So this is all from my side, and I urge all of you to contribute your bit in the Swachhta Abhiyan, in the Janata Bhawan, as well as in the Mission Sadbhawna. Thank you so much. Thank you, sir. Sadbhawna প্ৰকল্প আজিৰ এই সন্মিলনৰ মুখ্য অতিথি আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেখেতে আমাৰ সকলোকে উদ্দেশ্যি তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিব আৰু লগতে আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে তেওঁ মত বিনিময় কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ অসম চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব আব্বাসী ডাঙৰীয়া জিএডি বিভাগৰ প্ৰধান সচিব অবিনাশ যোশী ডাঙৰীয়া পাৰ্সোনেল বিভাগৰ প্ৰধান সচিব নিৰাজ বাৰ্মা ডাঙৰীয়া জিএডিৰ কমিশনাৰ আয়ুক্ত সচিব মণিবন্ধন ডাঙৰীয়া আমাৰ এনআইচিৰ ইয়াৰে আমাৰ প্ৰজেক্ট অফিচাৰ আৰু কোঅৰ্ডিনেটৰ সুচিত্ৰা পেৰিলাল ডাঙৰীয়ানী কৃষি উৎপাদন আয়ুক্ত আশিষ ভূটানী ডাঙৰীয়া উপস্থিত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল বিশেষকৈ সচিবালয়ৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট আৰু ছিনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট সকল প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে কাৰণ এই সম্পৰ্কত আমি ইতিমধ্যে দুইলানি সভা আয়োজন কৰিছোঁ কোভিডৰ কাৰণে অসম সচিবালয়ৰ বিষয়াসকলক বা কৰ্মচাৰীসকলক আমি 3-4টা দিনত আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ প্ৰথম আমি জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট ছিনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট বা আন বিভিন্ন বিভাগত বিভিন্ন পদত কাম কৰা আমাৰ কৰ্মচাৰী বন্ধু বান্ধৱীসকলক মাতিছিলোঁ তাৰ পিছত অসম সচিবালয়ৰ কাম কৰা ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা আৰু অসম প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়াসকলক আমি মাতিছিলোঁ আৰু আজি আমি বেসিক্যালি জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট আৰু ছিনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট যিসকলক আমি প্ৰথম দিনা মাতিব পৰা নাছিলোঁ তেখেতসকলক আমি ইয়াত
মাতিছোঁ। অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমি প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম আৰু সেই দিনাখনৰ পৰাই আমাৰ দায়িত্ব বহুতখিনি বাঢ়ি যাব। কোনোবা এটা দিনত আমি অসম সচিবালয়ত কাম কৰা 4ৰ্থ শ্ৰেণীৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলকো মাতিম, যাতে গোটেই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীৰে এটা সম্যক ধাৰণা হয়। সাধাৰণতে আমাৰ চৰকাৰে যি কাম কৰে প্ৰতিটো বিভাগতে এটা টিম হয়, 4-5 জন মানুহে লগ লাগি কামখিনি কৰি দিয়ে। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে বাজেটৰ সময়তো কিছুমানে ৰাতিলৈকে কাম কৰিছে, কিছুমানে 5টাতে ঘৰত গুচি গৈছে। কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহুত কাম আছে, কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টত হয়তো সিমান কাম নাই। তাৰ ফলত আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কোনোবাই হয়তো বহুত কাম কৰিছে, কোনোবাই কাম কৰিব পৰা নাই বা কোনোবা বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত ইনভলভ হোৱা নাই। প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনাত আমি প্ৰতিগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ইনভলভমেণ্টটো বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোকে মাতিছোঁ। যিমানখিনি পাৰোঁ, হয়তো মই জানাত সচিবালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত এনেকৈ এক্সটেনচিভ ডিছকাশ্যন আমি কেতিয়াও আগত কৰা নাই। চৰকাৰৰ কাৰণে বাজেটখনে আটাইতকৈ ডাঙৰ দলিল, কিন্তু বাজেট প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁতেও আমি ইমান মানুহক কেতিয়াও নামাতো। আমি কোৰ টিমটোক মাতো আৰু তেনেকৈ আমাৰ কামখিনি চলি আছে। হয়তো কাম সকলোৱে কৰে, কিন্তু আলাপ আলোচনা আমি এটা কোৰ টিমৰ মাজতে আবদ্ধ ৰাখোঁ। এইবাৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে অসম সচিবালয়ত কাম কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিকে আমি এবাৰ মাতি আমাৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে আমি কওঁ। প্ৰতিজন বুলি কওঁতে প্ৰতিজন নহ'বগৈ, কাৰণ কোনোবা দিনা কোনোবা ছুটিত থাকে আৰু হয়তো কম সময়ত সকলোকে মাতিব পৰা নাযায়, কিন্তু মেছেজটো সকলোৱে যাতে পায় তাৰ কাৰণে আমি 3 লানি এই আলোচনাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু ইনগ্ৰেশ্যনৰ দিনাখনো বা উদ্বোধনৰ দিনাখনো আমি কিছু সংখ্যক বিষয়া কৰ্মচাৰীক লগ পাম আৰু এই প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনাৰ আলোচনা বা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ সময়তো আমি বিভিন্ন দিশ আলোচনা কৰি থাকিম। প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনাৰ 3টা কম্পোনেণ্ট আছে। ইতিমধ্যে সুচিতা পেয়াৰীলাল, নিৰাজ বৰ্মাই আৰু অবিনাশ যোশীয়ে আপোনালোকক এটা সম্যক আভাস দিছে। প্ৰথম কম্পোনেণ্টটো হ'ল যে প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা, অৰ্থাৎ মানুহৰ লগত বা আমাৰ যি ষ্টেক হোল্ডাৰ, সেয়া হৈছে নাগৰিকসকল, চিটিজেনসকল। সকলো চৰকাৰে কয় যে আমি চিটিজেন ফ্ৰেণ্ডলি চৰকাৰ এটা কৰিম, কিন্তু চিটিজেন ফ্ৰেণ্ডলি চৰকাৰ কেতিয়া স্থাপন হ'ব? যেতিয়া নাগৰিকৰ সুখ আৰু দুখ আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিম। যদি আমি 2টা ভাগত সমাজখন বিভক্ত কৰি লওঁ যে চিটিজেন এফালে আমি এফালে, তেনেকৈ সমাজৰ বিকাশ নহয়। আমি সমাজৰ এটা অংগ। আজি আমি ছেক্ৰেটেৰিয়েটত বহি থকা সময়ত আমি ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ কৰ্মচাৰী, কিন্তু যেতিয়া আমাৰ গাঁৱলৈকে যাওঁ, আমাৰ থকা ঘৰটোলৈকে যাওঁ, থকা ফ্লেটটোলৈকে যাওঁ, আমিও বহল সমাজখনৰে এটা অংগ। যেতিয়া আমি ফ্লেটত গৈ পালোঁ, তেতিয়া আমি কম পানী পোৱা নাই। ফ্লেটত যেতিয়া গৈ পালোঁ, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ডিমাণ্ড আজি লোড শ্বেডিং। আমি যেতিয়া ঘৰলৈকে গ'লোঁ, ইমান ট্ৰেফিক জাম। আমাৰ যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল আহিলে, ইমান টকাৰ বিল আহিলে। বজাৰত গ'লোঁ, আজি মাছৰ দাম ইমান বাঢ়িছে। অৰ্থাৎ জনসাধাৰণৰ যিখিনি সমস্যা, সেইখিনি 10টাৰ পৰা 4টা বজাত পাৰ হৈ গ'লে সেইখিনি আমাৰো সমস্যা।
আমাৰ সমস্যাখিনি বেলেগ নহয় অফিসত থকা সময়ত আমি পাতি থাকো আমাৰ প্ৰমোশন কি হ'ব গ্ৰেড কি হ'ব ডেজিগনেশ্যন কি হ'ব but that is for 6 hours 7 hours 8 hours এই সময়খিনি পাৰ হৈ যেতিয়া আমি ঘৰলৈকে যাওঁ তেতিয়া বহল সমাজৰ যিখিনি সমস্যা বৃহত্তৰ সমস্যা যেটো আমাৰো একে ৰাস্তাটো বেয়া গাড়ী চলাব পৰা নাই খোৱা পানী আহা নাই ইলেক্ট্ৰিচিটি আহা নাই আৰু কিছুমান কৰ্মচাৰীৰ সমস্যা নাগৰিকৰ সমস্যা হেখিনিৰ লগত আমি জড়িত কিন্তু কৰবাত নহয় কৰবাত আমাৰ অনুভৱ নহয় কাৰণে তাৰো যেটো ইম্প্যাক্ট হেতু আমি কিছুদিন পিছত দেখা পাওঁ আজি আমি সাপোজ এজন অফিচাৰৰ ডিপি ফাইল এটা ডিল কৰি আছো ফাইলটোত চলি আছে শোকজ হৈছে ৰিপ্লাই আহিছে আমি পুট আপ কৰা নাই আৰু গমো পাই আছো যে মানুহজন হয়তো ইনোসেন্টে আছে মানুহজনৰ কেছটো ডিসপোজ কৰি দিব লাগে কিন্তু ফাইল প্ৰসেস কৰোতে আমাৰ 3 বছৰ পাৰ হৈ গল ভাল কথা 3 বছৰ পাৰ হৈ গল তানে 3 বছৰটো এটা নিয়মত পৰিণত হল নেক্সট আৰু এটা ডিপি চলক হেতু ডিপাৰ্টমেন্টত কেনেকে ডিপি চলাই পুৰণা ফাইলটো চালে চাই দেখিলে যে এটো 3 বছৰ মান লাগে গটিকে পিছৰ জনে আহি কৰিব কি 4 বছৰ কৰিব যে আগৰজনৰ 3 বছৰ লাগিছিলে মোৰ তাত 4 বছৰ লাগিলে তাৰ পিছৰ কেছ এটা আহিলে সেইবাৰ 5 বছৰ লগালো ভগৱানে নকৰক কিবা কাৰণত মোৰ ওপৰতে ডিপি লাগি যাওক কেতিয়াবা মই তাৰ পৰা ওলাবৰ কাৰণে মোৰ যিজনে ডিপিৰ ফাইল চাব তেওঁ 6 বছৰ লগাই দিব কিন্তু 6 মাহতে এটা ডিপি শেষ কৰিব পাৰি 6 মাহৰ পৰা 6 বছৰলৈকে তো আমি কোনে কৰিলো আমিয়ে কিছুমান কৰ্মচাৰীয়ে কৰিলো বা আমিয়ে বিষয়াসকলে কৰিলো আৰু কয় যে কৰ্মা মানুহক খেদে কৰ্মই মানুহক খেদে সময়ত নিজৰ গাতে বিষয়বস্তুটো আহি পৰি গল আমি কিয় উই হ্যাভ ক্ৰিয়েটেড এ প্ৰেসিডেন্ট আৰু সেই প্ৰেসিডেন্টকে পিছৰ জনে ফলো কৰি আছে কাকতো বেয়া ক'ব নোৱাৰে আমাৰ সচিবালয়ত পেনশনৰ ফাইল আহিলে পেনশন বুলি কওঁতে আমাৰ জিপিএফ থাকিলে আমাৰ লিভ এনকেছমেন্ট থাকিলে অকনমান যি ইন্স্যুৰেন্স থাকিলে সেইটো থাকিলে 4টা 5টা কম্পোনেন্ট হল আমাৰ পেনশন হল এটা সচিবালয়ত যদি আমি এটা নিয়ম কৰি থৈ দিও যে কৰ্মচাৰীজনে ৰিটায়াৰমেন্টৰ সময়ত পেনশন লিভ এনকেছমেন্ট জিপিএফ গুটেইখিনি লৈ যাব পিছত যাতে অবসৰ পোৱাৰ পিছত তেখেতে এই কথাৰ কাৰণে এদিনো আমাৰ মাজত আহিব নালাগে হেতু এটা নিয়ম হ'ব নিয়মটো চলি গৈ থাকিব যে সেইটোৱে নিয়ম কিয় নিয়ম হয় যিবিলাকে সমাজ সোশ্যাল সায়েন্স পঢ়িছে যে এটো এটা জেনাৰেশনৰ পৰা জেনাৰেশন পৰম্পৰাত চলি আহি থাকে লিখা নিয়ম একো নাই যে পেনশন ৰিটায়াৰমেন্টৰ দিনাখনে পাব লাগিব বলে কাগজ দিয়া নাই তেখেতে কাগজ দিছে ইয়াত টাইটেলটো ভুল হৈ আছে ইয়াতে চন্দ্ৰটো ভুল হৈ আছে সাৰ্ভিস বুকত নামটো ভুল হৈ আছে গটিকে তেওঁ পোৱা নাই তেওঁ পাব লাহে লাহে কিন্তু আমি যদি এটা পৰম্পৰা কৰি লওঁ যে নহয় 3 বছৰ আগৰ পৰা আমি মানুহজনৰ লগত কাম কৰিম ভুল শুদ্ধ আমি 3 বছৰত কৰি পেলাম কিন্তু আমি ৰিটায়াৰমেন্টৰ দিনাখনে মানুহজনক সকলোখিনি দি পঠাম হেতু এটা পৰম্পৰা হৈ যাব এটা আমি যদি সেই পৰম্পৰাটো নকৰি এটা বেলেগ পৰম্পৰা কৰো যে 3 বছৰ লাগিব 4 বছৰ লাগিব আমিও তো এদিন ৰিটায়াৰ হ'ব লাগিব আমি ৰিটায়াৰ নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰিম জানো কোনোবা এটা দিন আমিও ৰিটায়াৰমেন্ট হ'ব লাগিব আজি যিসকল লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত যোগদান কৰিছে তেওঁলোকৰ মনত এটা ধাৰণা হ'ব আমি ৰিটায়াৰমেন্টে নহম এনেকে আমি থাকি যাম কিন্তু হেতুটো সম্ভৱ নহয় ৰিটায়াৰমেন্টটো হ'বই লাগিব সো সেই ৰিটায়াৰমেন্ট হোৱা দিনটোত ময়ো আজিৰ পৰা 20 বছৰ পিছত কোনোবা এজনৰ টেবুলত আহিব লাগিব মই আহিব নোৱাৰো মোৰ লৰা ছোৱালীক পঠাম
ল'ৰা ছোৱালীজনক মই কৈ পঠাম যে মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত যাবি অমুকক লগ পাবি দেউতা ভালকৈ কথা পাতিবতো আৰে পাতিব ময়ে তেওঁক শিকাইছিলোঁ 20 বছৰ মোৰ লগতে কাম কৰিছে একেখন টেবুলতে আছে আহিলে কৰ্মচাৰীজনে সেই সন্মানটো বা সেই মৰমখিনি ল'ৰাজনক নিদিলে ল'ৰাজনে মুখখন গুমুঠা কৰি ঘৰত গ'ল কলে বাবা তুমি কি কৰি আহিলা একোটো মোক আজি কথাই নাপাতিলে মোক বেয়াকৈ ক'লে মোক নুসুধিলে তোমাৰ গাটো ভাল নে বেয়া সেইটোও নুসুধিলে তো ল'ৰাজনে কিমান দুখ পাই ঘৰলৈকে গ'ল আৰু সেই বাপেকজনে সেই কথাটো শুনি কিমান দুখ পালে যে মই একেখন জায়গাতে কাম কৰিলো মানুহজনে মোক আজি এনেকুৱাহে কৰিলেনে কিন্তু এটা দিনত সেই মানুহজন আৰু সেই ল'ৰাজন ময়ো হ'ম আমি আমাৰ কেনেকে আমি আমাৰ যেটো ভৱিষ্যত বা আমাৰ যেটো হ'ব গৈ আছে সেই কথাটোৰ পৰা আমি কেনেকে নিজক আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিম আঁতৰাই ৰাখিবতো নোৱাৰো সেইকাৰণে বহুত বুদ্ধিমান এমপ্লয়িয়ে কি কৰে যে ৰিটায়াৰমেন্ট হোৱাৰ আগতে যেনে তেনে কামখিনি কৰিব খোজে মই খুদু ইমান দৌৰাদৌৰি কিয় কৰিছে বোলে স্যাৰ ৰিটায়াৰমেন্টৰ পিছততো আৰু ইয়াত কোনো খবৰ নলয় গতিকে নিজৰ কামখিনি আগত কৰি লৈ যোৱাই ভাল লাহেকৈ এই কথাটো মই সচিবালয়ৰ কলো মোৰ ডিপাৰ্টমেন্টত কোনোবা ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা লিভ এনকেছমেন্টৰ কাগজ আহিছে কিবা আহিছে সেইজনো কৰ্মচাৰীয়ে এতিয়া মই আজি মুখ্যমন্ত্ৰী কোনোবাই অসম সচিবালয়ত ইউনিয়ন কৰি আছে কৰ্মচাৰী পৰিষদ কৰি আছে বিভিন্ন কথা দিয়ে এইবিলাক লৈ আমি আলোচনা কৰো এটলিষ্ট পেনশনৰ মেটাৰটোত মুখ্যমন্ত্ৰী সোমাব নালাগে কাৰণ এইটো কৰ্মচাৰী নিজৰ বস্তু তেওঁলোকে ক'ব লাগে স্যাৰ এইটো কাম আমি কৰিম আমাৰ কথা ইউনিয়নটোৰ প্ৰথম কাম কি হ'ব লাগে যে পেনশনৰ ফাইল আমি কোনো কৰ্মচাৰীয়ে নাৰাখো আমি কৰি দিম কাৰণ এইটো আমাৰ কাম যেনেকে ডিএটোৰ কাৰণে আপোনালোক আহে তেনেকে কোনোবা জায়গাত পেনশনৰ ফাইল ৰখিলে সেই একেই মানুহকেইজন কৰ্মচাৰী পৰিষদ সেই অফিচাৰজনৰ ওচৰত আহিব লাগে বিভাগৰ বিষয়াজনৰ ওচৰত আহিব লাগে কৰ্মচাৰীজনৰ ওচৰত আহিব লাগে যে আমাৰ মানুহজনক ফাইলটো ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক শিক্ষকজনো আমাৰে কৰ্মচাৰী আজি যদি এছএডি কৰ্মচাৰী এজনক বা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ কৰ্মচাৰী এজনক মই কিবা এটা কথাত গালি পাৰো গোটে অসম জুৰি কৰ্মচাৰীসকলে আন্দোলন কৰিব কিন্তু কোনোবা কৰ্মচাৰী এজনে যদি কোনোবা কৰ্মচাৰী পেনশনৰ ফাইলটো 3 মাহ টেবুলত ফেলাই থৈ দিছে এটো কোনো আন্দোলন নকৰে হেতু কেনেকুৱা কথা মই হে সাইকোলজিটো বুজি নাপাওঁ আসল বেদনাটো তাতহে লুকাই আছে এজন মানুহে পেনশন নোপোৱা কাৰণে মানুহজনৰ জীৱনত কিমান কষ্ট হৈছে তাৰ মানে সকলোৱে বৰ্তমানক লৈ চিন্তা কৰি আছে কিন্তু আসল বৰ্তমানক লৈ চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আমিতো যেনে তেনে চলিম আমাৰ এতিয়া গাত শক্তিও আছে সকলো আছে কিবা কিবি কৰি আমাৰ কামটো হ'ব কাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে আজি দুদিন মানৰ পৰা মই লাগি আছো আমাৰ অফিচত যে লিভ এনকেছমেন্টৰ কামটো এনেকে কৰি দিয়ক যাতে ডিডিও পৰ্যায়ত হৈ যাব পাৰে জিআইএছৰ কামটো এনেকে কৰি দিয়ক যাতে ডিডিও পৰ্যায়ত হৈ যাব পাৰে জিপিএফৰ কাম এনেকে কৰি দিয়ক যাতে ডিডিওত হৈ যাব পাৰে ইয়াত কোটো আহিব নালাগে কিয় আহিব লাগে কাৰণ এজিৰ কম্পিউটাৰটোত আমি চাব লাগে কিমান টকা বাকি আছে হে পাছৱৰ্ডটো সকলোকে দি দিলে সকলোৱে চাই ল'ব পাৰে কিন্তু এই কথাখিনি কোৰ পৰা আহিব লাগিব কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ পৰা কোৰ পৰা আহিব লাগিব আপোনালোকৰ পৰা কাৰ ওচৰত আহিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত নহয় মন্ত্ৰীৰ ওচৰত নহয় নিজৰ ভিতৰতে নিয়ম হ'ব লাগিব যে আমাৰ পেনশনৰ ফাইল কোনো নৰখাবি দেই ইজনে সিজনৰ কিন্তু আজি দুৰ্ভাগ্যবশত আমি যদি কেপিএমজিৰ যদি চাওঁ হিসাব অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী চাকৰিয়াল আমাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটত 10 to 12% মানুহ অকল পেনশনৰ কাৰণে আহে এতে সব ফাইল আহক
কৰ্মচাৰীৰ মেডিকেল ৰিম্বাৰ্সমেন্টৰ ফাইল বিচাৰিবৰ কাৰণে কোনো কৰ্মচাৰী আহিব নালাগে, কাৰণ এইটো আপোনালোকৰ বস্তু। পেনশনৰ ফাইলৰ কাৰণে কোনো আহিব নালাগে, আপোনালোকে ফোন কৰি পেনশন দি দিব লাগে। হে দাদা আপুনি কিয় আহিছে, এইটো আমাৰ কাম। আজি আটাইতকৈ মানুহে ক'ত কষ্ট পায়, এটা কৰ্মচাৰী পৰিষদে দাবী কৰি আছে যে মেডিকেল ৰিম্বাৰ্সমেন্টৰ জাগাত ইন্সুৰেন্স কৰিব লাগে। ভাল কথা, কৰিব লাগে, কিন্তু এই দাবীটো কি? তাৰমানে মোৰ নিজৰ ওপৰত নিজৰ বিশ্বাস নাই যে মোৰ লগৰ কৰ্মচাৰী এজনে ডাইৰেক্টৰ হেল্থ সাৰ্ভিসত থকা মোৰ কৰ্মচাৰী এজনে মোক এন্টাইটেলমেন্টটো নিদিব। মোৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটত থকা কৰ্মচাৰীজনে বাজেটৰ পৰা চাই পেলাই গ্লোবেল একাউণ্টৰ পৰা স্যাংচন নিদিব, আৰু মোৰে কৰ্মচাৰীজনে ফাইনেন্সত থকা মোৰ লগৰ কৰ্মচাৰীজনে মোক কনকাৰেন্স নিদিব। কাৰণ অফিচাৰজনে কি কৰিব, মেক্সিমাম কমিশনাৰ সেক্ৰেটাৰী তাত 3 দিন থাকিব, ফাইলটো 4 দিন থাকিব, ফাইলটো বনি আহিলেতো না ক'ব উপায় নাই। এটা মই মাজে মাজে ৰাতি চিন্তা কৰোঁ যে কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ মানুহে মোক কিয় কয় বীমা কৰি দিব লাগে বুলি। এজেণ্ট ইন্সুৰেন্স তাত ক'ব 10 মিনিট দেৰিকৈ গ'লেও ইন্সুৰেন্সে ক'ব আপোনাৰ নৰ্মছত নপৰে, ৰিজেক্ট। কিন্তু আপোনালোকৰ ফাইলটো যেতিয়া হাতত থাকে, জানে মানুহজনৰ কেঞ্চাৰ হৈছে, তো ফাইলটোতো চিধাও কৰিব পাৰি। কিন্তু অসম সচিবালয়ত মইতো আচৰিত হৈছোঁ, মই আজি নাম এটাকে কৈছোঁ, মোৰ লগত এছএছএত একেলগে কাম কৰিছিল আমাৰ পলাশ বৰা এচিএছ, তেওঁৰ ফাইলটো ঘৈণীয়েকগৰাকীও এচিএছ অফিচাৰ, আৰু তেওঁৰ ফাইলটো মই যুঁজি যুঁজি পাছ কৰাব লগা হৈছে। পৰিবাৰ এচিএছ, বিষয়া এচিএছ, যেতিয়া চাকৰিত আছিল সকলোৱে মোক কয় পলাশ ইজ এ ভেৰি গুড অফিচাৰ, কিন্তু যিদিনাখন মানুহজনৰ কেঞ্চাৰ বেমাৰ হৈ আমাক ৰিম্বাৰ্সমেন্ট লাগে বা এডভান্স ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে 50% দিব লাগে, সেইদিনাখন মোৰ ওচৰত সহায় খুজিলে। তাৰমানে কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি মইহে হলো, এচিএছ অফিচাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি মইহে হলো। আমাৰ কালেক্টিভ উইজডমটো কৰবাত হেৰাই যায় যে এই ল'ৰাজন আমাৰ IAS অফিচাৰখিনিৰ মাজত এতিয়াও ক'বাত আছে, লগৰ IAS অফিচাৰ এজন হ'লে দে আৰ কনচাৰ্ণ, বা অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচৰ মানুহ কেইজনৰ মাজত এতিয়াও ক'বাত কমোডিটিটো আছে। কিন্তু যদি আপোনালোকৰ মাজত কমোডিটিটো থাকে, বুজাবুজি থাকে যে আমাৰ কামখিনি আমি কৰি দিম, পেনশনৰ কামটো কৰি দিম, কম্পেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্টৰ কামটো ধাৰাক কৰি দিম, মেডিকেল ৰিম্বাৰ্সমেণ্টৰ কামটো ধাৰাক কৰি দিম, 20% ফাইল আজিৰ দিনতে ছেক্ৰেটাৰিয়েটত অফ। এতিয়া এই ফাইল কেইটাৰ কাৰণে তাৰমানে আজিৰ দিনত বাসৱ কলিতাৰ চাকৰিটো মই লৈছো, পাৰ্থ ঘূৰি ফুৰে যে সিহঁতৰ চাকৰি কেইটা মই লৈছো, কাৰণ 20% ফাইল এইটোৱে। GPF, লিভ এনকেচমেণ্ট, কমিউটেশ্যন অফ পেনশ্যন, মেডিকেল ৰিম্বাৰ্সমেণ্ট, এইবোৰ বাকী প্ৰমোশ্যন, ছাছপেনশ্যন, DP, চিনিয়ৰিটি লিষ্ট, এইখিনি, আৰুতো একো ফাইল নাই। আৰু তাৰ লগত যোগ কৰি দিয়ক কণ্ট্ৰেক্টৰ ঠিকাদাৰ, আৰু তাৰ লগত আমাৰ শিক্ষকৰ প্ৰাদেশিকৰণ বিচাৰি আহি থকা এছ'চিয়েশ্যনখিনি, আৰু ছেক্ৰেটাৰিয়েটত কি ফাইল আছে? মোৰ দৃষ্টিতটো একো ফাইল নাই, মইতো 20 বছৰ দেখিয়ে আছো। এইখিনিকে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে, যে আমাৰ নিজৰ কাৰণে নিজে সদ্ভাৱনাটো কৰিব লাগে, কাৰণ এই সদ্ভাৱনাৰ চিকাৰ আমি হৈ যাম। মই কাকো বেয়া কথা চিন্তা কৰা নাই, কিন্তু কালি মই আজি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত মেডিকেল ৰিম্বাৰ্সমেণ্টৰ ফাইল প্ৰচেছ কৰি আছো, মোৰ লাগে যে মালিক ময়ে, অহাকালি মই গুচি গলো পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজত, পৰহি মোৰ বেমাৰ হৈ গ'ল, কাহিনীটোতো একেই হ'ব। মই সেই সময়ত হেল্থত ৰিম্বাৰ্সমেণ্ট কৰি থকা মানুহজনৰ টেবুলত আগপিছ, আৰু মইতো আহিব নোৱাৰো, মইতো মেডিকেলত, মোৰ ল'ৰা আহিব, ছোৱালী আহিব,
আৰু কেনেকুৱা ধাৰণা হ'ব আৰে ভাই আপোনাৰ লগৰে অফিচাৰ আপোনালোকৰ লগৰে কৰ্মচাৰী আৰু আপোনাৰ ফাইলটো ইয়াত নহয় এটা কোনোবাই ক'ব স্যাৰ নিয়মবিলাক টান আৰে নিয়ম ঢিলা কৰক আমাৰতো গভৰ্ণমেণ্টৰ দুটাই কথা যে এনেকুৱা নিয়ম আমাক লাগে ঢিলা খচাৰ লগত আমাৰ কথা নহয় ঢিলা টানৰ লগত আমাৰ কথা নহয় যিজন মানুহৰ বেমাৰ যিটো এন্টাইটেলমেন্ট সেইটো পাব লাগে ঢিলা নিয়মত পালে ঢিলা নিয়মত পাওক টান নিয়মত পালে টান নিয়মত পাওক নিয়মটোতো আপোনালোকে বনাই থৈছে কোনোটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বনোৱা নাই যে এটা ডিলিং এসিস্টেন্টৰ ফাইলটো সুপাৰিনটেন্ডেন্টত যাব লাগে সুপাৰিনটেন্ডেন্টৰ পৰা আন্ডাৰ সেক্ৰেটাৰী যাব লাগে আন্ডাৰ সেক্ৰেটাৰীৰ পৰা ডেপুটিত যাব লাগে ডেপুটিৰ পৰা জয়েন্ট যাব লাগে জয়েনৰ পৰা এডিশনাল সেক্ৰেটাৰী যাব লাগে এডিশনাল পৰা সেক্ৰেটাৰী সেক্ৰেটাৰীৰ পৰা প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী আকৌ ঘূৰি আহোঁতেও একে তীৰ্থ যাত্ৰাখিনি কৰি আহিব লাগে এটোতো নিয়ম মই বনাই থোৱা নাই আকৌ অফিচাৰজনে সহি মাৰে ড্ৰাফট এটা আকৌ তলত কেৰাণী এজনেও সহি মাৰি দিব লাগে পিছত ক'ব যে নহয় নহয় মই সহি মানে এওঁ লিখি দিয়া কাৰণে মই সহি মাৰিছো এইবিলাক দি সমাজ নচলে হাতত কম্পিউটাৰ থাকিব মোৰ কাম মই কৰি দিম মিটিং হ'ব লাগে প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী যে স্যাৰ এইবোৰ ফাইল ডিলিংৰ পৰা ডাইৰেক্ট মোৰ তাত আহিব মই আপোনাক পুট আপ কৰি দিম ঝামেলা শেষ মাজত এজন অফিচাৰ লাগে এজন ডিলিং এসিস্টেন্ট লাগে যাওঁতেও ফাও আহোঁতেও ফাও আরে বাবা একেটাই রোস্টার আমি জানোৱে যে 7% 10% এসটিক রোস্টার দিব লাগে এবাৰ ফাইলটো WPTBCত যাব লাগে আরে WPTBCত বহি থকা মানুহটো ময়ে বেলেগটো একো নহয় সেইজন মানুহ ময়ো তেওঁৰ কামটো ময়ে জানো মোৰ যদি কালি ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় WPTBCত একেখিনি কাম মোৰে সে এইবিলাক কৰি কৰি মানুহ পগলা হৈ গৈছে আৰু আমি ভাবো যে আমি এইবিলাক নিয়মৰ ফালৰ পৰা আমি বহুত ডাঙৰ সিস্টেম এটা চলাইছো কতো ভুল নহয় ভুল তাৰ মাজতো হৈ আছে আৰু ভুল নোহোৱাৰ কাৰণ এটাই কাম হৈছে যে প্ৰপাৰ SOP বনাওক মানুহে SOP মতে কাম কৰক তেতিয়া মানুহৰ কোনো ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনাই নাই তে এইখিনি কাম এই ধৰণে ডিসপোজ হ'ব আজি যদি এটা ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা আহিলে ৰিজাৰ্ভেশনৰ কাম প্ৰথম WPTBC ডিপাৰ্টমেন্টে আমাক ট্ৰেইনিং দিব আমি বুজি ললো গুটেই কথাখিনি দুই এটা ফাইল WPTBCত পঠিয়াই দিলো বুজি পাই গলো যে ৰিজাৰ্ভেশনৰ নতুন সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ্ডাৰ কি হাই কোৰ্ট অৰ্ডাৰ কি তাৰ পিছত আৰু ফাইল পঠোৱা দৰকাৰে নাই কাৰণ আমাৰ মনত এটাই থাকিব যে আমি ST আৰু SC মানুহখিনিক অন্যায় নকৰো গণ্ডগোলটো কৰপা আহে যে কোনোবা এজন মানুহ আহিলে মই জেনেৰেলত আছো মোৰ প্ৰমোশনটো নহয় গতিকে কেনেকে ST SC ৰিজাৰ্ভেশনটো ব্ৰেক কৰি মই প্ৰমোশনটো ল'ব পাৰো তেতিয়া ফাইলটো সেই নিয়মত কৰিব লাগে তেতিয়া কষ্ট আৰম্ভণি হৈ যায় যেতিয়া নিয়ম ভাঙাৰ কাম আৰম্ভ হৈ যায় তেতিয়া ফাইলবিলাক এনেকুৱা হ'ব আৰম্ভ কৰে যেতিয়া নিয়মত থাকিম বুলি আমি ধৰি লওঁ তেতিয়া ফাইল ডাঙৰ নহয় ফাইল সিধা ৰাস্তাত হৈ যায় এজন আহি পালে ইঞ্জিনিয়াৰ যে মইতো এটো নহলে তো মোৰটো নহব আৰে বাবা তোমাৰ নহবটো নহব এতিয়াতো সুপ্ৰিম কোৰ্টে আইন বনাই দিছে মই এটা কি কৰিম সেইটো লৈ আলোচনা কৰিব গৈ পেলাই গুটে সিস্টেমটোৰ মাজত ফুটা উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোতে দুজন মানুহ ৰিটায়াৰ হৈ গুছি গল যিজনৰ জেনুইনলি প্ৰমোশন হ'বলগীয়া আছিল তেওঁৰ প্ৰমোশন নহয় যোৱা কালি মোক এজন মানুহে কিবা ইয়াৰ মিটিংৰ ভাষণ শুনিলে যে চিফ সেক্ৰেটাৰী কামটো সেক্ৰেটাৰীও কৰিব পাৰে মোক হোৱাটছআপ এটা দিলে স্যাৰ মোৰটো 30 তাৰিখে ৰিটায়াৰমেন্ট মই শুনিছো চিফ সেক্ৰেটাৰী অসুখত আছে এটা মোৰটো প্ৰমোশন নোহোৱাকৈ ফাইলটো মোৰটো পাৰ হৈ যাব ৰিটায়াৰমেন্ট মই কি কৰো এতিয়া এইটো হল এজন মানুহক ৰিটায়াৰমেন্টৰ আগত প্ৰমোশনটো দি পঠোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য এটো কয় সংবেদনশীলতা এই কামখিনি যিজন ডিলিং এসিস্টেন্টৰ হাতত আছে বা জুনিয়ৰ এসিস্টেন্টৰ হাতত আছে
এই কামটো তেওঁ চিন্তা কৰিব লাগিব যে মই কেনেকে মানুহজনক 28 তাৰিখ আমাৰ 31 তাৰিখৰ আগতে প্ৰমোশন দি পঠাম মানুহজনে চিন্তা কৰিব নালাগে যেতিয়া আমি চিন্তা কৰিম তেতিয়া আমি গৈ কমিশনৰ ওচৰত গৈ থিয় হ'ম যে মানুহজন স্যাৰ 31 তাৰিখে ৰিটায়াৰ হ'ব সিএছৰ কোভিড হৈছে মিটিংখন কি কৰা যায় তেতিয়া কমিশনাৰজনে ভাবিব আৰে ইমান এটা জেনুইন কামত আহিছে ঠিক আছে ফাইলটো মোক দিয়ক মই চিফ সেক্ৰেটাৰীক ফোনত সুধি লৈছো আব্বাসী সাহাবৰ তাতে লৈ গৈ কৰি দিম তেনেকে হৈ যায় কিন্তু এতিয়া মানুহজনে চিন্তা কৰিছে মই ফোন কৰিম এইটো কাম কৰি দিয়ক তে মইহে কৰ্মচাৰী পৰিষদ হলো মইহে অফিচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন হলো মইহে ইঞ্জিনিয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন হলো কামটোতো আপোনালোকৰ কাম আছিল কাৰণ এনেকুৱা কাম মোৰোতো হ'ব পাৰে মোৰো জীৱনত ৰিটায়াৰমেণ্টৰ আগদিনাখন কিবা কাৰণত চিফ সেক্ৰেটাৰী বেমাৰ হৈ যাব পাৰে 30 বছৰ পিছৰ জীৱনটো ময়ো দেখা নাই এই কৰ্মটোৱেতো মোকো আহি ধৰিব পাৰে সেই কাৰণে আমি এটা পজিটিভ চিন্তাৰ আৰম্ভণি হওক তাৰ কাৰণে আমি কৰিছো কি যে প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা আগত মই যিখিনি কথা কৈছো শুনিছেই যে সেক্ৰেটাৰিয়েটটো হ'ল গোটেই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এটা নিউক্লিয়াছ আমি গুৱাহাটী অসমৰ মাজত বহি থকা নাই গুৱাহাটীখন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বহুত দূৰ কাৰণ আমি অকনমান উই আৰ টুৱাৰ্ডছ লোৱাৰ আছাম জুনাইৰ পৰা গুৱাহাটীত আহিবৰ কাৰণে মানুহে 5,000 6,000 টকা খৰচ কৰিব লাগে আৰু ঘূৰি যাব তিনিবাৰ যদি এটা ফাইলৰ কাৰণে আহিব লাগে হি ক'ব এইটো কাম নোহোৱাই ভাল আহিনো কি লাভ আজি আমি মিছন বসুন্ধৰা সময়ত দেখিছো যে বহুত মানুহে মাটিবাৰী কাম লৈ নাহে নাই মইতো বহি আছো আৰু কি যাম গলে পইচাহে দিব লাগিব গলে তিনিবাৰ যাবহে লাগিব কবাত পইচা নিদিলেও 4বাৰ যাব লাগে কোনোবাই কৰাপশন নকৰে হি ইজ ইনএফিচিয়েন্ট তেৰা মানুহে ভাবে ভাই আমাক অন্তত 10 টকা দিলু কামটো হল সেই মানুহজনকে লাগে আৰু কোনোবাই কৰাপশন নকৰে পইচা নলয় কিন্তু তেওঁ তাত ফাইলৰ কাম কৰিব আহি লাভে নাই তেওঁ চিন্তাটোৱে বেলেগ জায়গাত আছে কাম ডিসপোজ নহয় তে মানুহে কয় ঠিক আছে তাতকৈ পইচাটো দি পেলাই কামটো কৰাই লয় ভাল যদি ইমান দেৰি হয় পৰিৱৰ্তন আমি অসমখনত আনিব লাগিব যদি আমি পৰিৱৰ্তনটো আনিব নোৱাৰো আমাৰ লৰা ছোৱালী তাৰ ভিকটিম হ'ব কাৰণ আমাৰ এখন ৰাজ্য আমি যদি ঠিক কৰি থৈ না যাও আমাৰ লৰা ছোৱালীয়ে কেনেকে এখন ভাল ৰাজ্য দেখা পাব আজি যদি আমি ব্যৱস্থাটো নিকা নকৰো ফাষ্ট নকৰো প্ৰফেশনাল নকৰো তেলে মুক বিপদৰ সময়ত মই কেনেকে ইয়াত সুবিধাটো পাব পাৰিম সেই কাৰণে মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছো আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনাৰ সময়ত আমাৰ তাত থকা ফাইল বিলাক আমি সব ডিসপোজ কৰি দিম তাৰ কাৰণে কেবিনেট বেছিকৈ বহিব লাগিব নতুন নিয়ম বনাব লাগিব আমাৰ অফিচাৰসকলক কৈছো যে আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেন্টত মিটিং কৰি কিমান ফাইল আছে চাই লওক ফাইলৰ কেটেগৰী বনাই দিয়ক যে ইমানটা পেনশনৰ ফাইল ইমানটো কম্পেশনেট এপইন্টমেন্টৰ ফাইল ইমানটো অল কন্ট্ৰাক্টৰ্স লায়াবিলিটি ফাইল ইমানটো ল্যান্ড এলটমেন্টৰ ফাইল ইমানটো ডিপিৰ ফাইল ইমানটো সাসপেনশনৰ ফাইল গোটেই বিলাক কেটালগ বনাই লওক ৰাইজেও কম্পিউটাৰত আমাৰ সুচিতা পেৰিলাল বাইদেৱে দেখুৱালে যে আমি এটা কম্পিউটাৰ কৰিছো পোৰ্টেল খুলিছো ৰাইজেও ফাইল নম্বৰ বিলাক দিব নোডেল অফিচাৰ জনে সেই ফাইল নম্বৰ বিলাক উলিয়াই আপোনালোকক দিব আৰু ৰাইজে গমু নাপাব পাৰে মোৰ সবতছে চিন্তা এইটো এবাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটত এইটো কৰোতে ওলাব যে কিমান ফাইলৰ মালিক অলৰেডি মৰি গৈছে 90 পৰা ইয়াত ফাইল আছে এটা আপোনালোকে দেখিব যে প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনাত হয়তো বহুত ফাইল নম্বৰ দিবই পৰা নাই কিয় ফাইলৰটো মালিক থাকিব লাগিব ফাইল মানুহটো ঢুকায়ে গল 92 ৰো ফাইল ইয়াত বহি আছে এটলিষ্ট আগত যি হল আমি গোটেই ফাইল বিলাক বিচাৰি উলিয়াই 2 মাহত ৰাইজৰ পৰা নম্বৰ আহিব
আৰু এই 2 মাহৰ ভিতৰতে আমাৰো কেটেগৰাইজেশ্যন অফ ফাইলছ এটা ডাঙৰ ডাঙৰ কেটেগৰীত এই ফাইলখিনি আমি পেলাই ল'ব লাগিব তাৰ পিছত কিছুমান ফাইল প্ৰচলিত নিয়মত ডিসপোজ কৰোতে বহুত সময় লাগে আমি কেবিনেটত বা কোৰ কমিটি এখন আমি বনাই দিছো সেই কোৰ কমিটিখনে কিছুমান এছঅপি ডেভেলপ কৰি ল'ব যে কেনেকে ধামধুম ফাইলছখিনি ডিসপোজ কৰিব পাৰি আৰু সেই এছঅপিৰ আধাৰত আমি ফাইলবিলাক ডিসপোজ কৰিম আৰু অহা বছৰ যেতিয়া আমি 10 মে পাম সেই দিনলৈকে আমাৰ কারেন্ট ফাইল আমি একো নাৰাখো কারেন্ট ফাইল 10 মেলৈকে আকৌ জমা হ'ব কিন্তু এটা যেটো আমি কাট অফ ধৰি লৈছো যে 2021 চনৰ 10 মেৰ আগৰ ফাইল নাথাকে 21ৰ পিছৰ ফাইল থাকিব কারেন্ট ফাইল আমিতো চলি আছে 22 চনৰ 10 মেৰ ভিতৰত 23 হ'ব না 23 চনৰ 10 মেৰ ভিতৰত আমি সব ফাইল ডিসপোজ কৰি দিম সব বুলি কওঁতে মই আগতে কৈছো এবসলিউট তো হ'ব নোৱাৰে দুই এটা ডিপি চলি থাকিব দুই এটা কিবা চলি থাকিব বেলেগ কথা বাট লাৰ্জলি উইল ফিনিশ ইট অফ আজি আমাৰ মিশন সদ্ভাৱনাৰ বিষয়ে আপোনালোকে শুনিছে যে ৰেভিনিউ মেটাৰ্ছৰ সৰু সৰু যিবিলাক কাম আছিল নামজাৰি বদলোৱা ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ পিছত নামজাৰি কৰা উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নামজাৰি কৰা কাৰোবাৰ মোবাইল নম্বৰ চেঞ্জ কৰা এই যিবিলাক সৰু সৰু কাম আছিল মানুহে অফিসত আহিব ভয় কৰে আমি এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে কৰিছিলো মিশন বসুন্ধৰা 8 লাখ মানুহে আবেদন দিলে আমি 3 লাখ মান আহিব বুলি ভাবিছিলো it becomes 8 lakhs কিন্তু আমাৰ লিডাৰশিপ অবিনাশ যোশী ত্ৰিপাঠী they have provided a very good leadership কোনো ভয় কৰা নাই যে 8 লাখ আহি গল আজি 2 মাহত 2 লাখ ডিসপোজ হৈ গল আজি দিনটো মই এতিয়া অলপ আগতে কম্পিউটাৰটো খুলি চাইছো 2 লাখ কাম শেষ কৰি দিলে কোনে কৰিলে একেবোৰ মণ্ডলে কৰিলে যাৰ পৰা কাম হ'ব বুলি কোনেও না ভাবিছিল আৰু 6 লাখ কাম আমি 10 মেৰ আগত এই 10 মেৰ আগত শেষ কৰি দিম দি আমি মিশন বসুন্ধৰা 2 আৰম্ভ কৰিম অলপ টান কাম বিলাক কোনোবা তৌজিত মাটিত বহি আছে কোনোবা একশনিয়া মাটিত বহি আছে তাৰ কাৰণে আমি নিয়ম বনাম যাতে ফটাফট কৰিব পাৰে কাৰণ টান কাম এটা আজি নিয়মটো কৰ্মচাৰীজনে কৰিম বুলিও কৰিব নোৱাৰে যদি কওঁ যে তৌজি মাটি দিবৰ কাৰণে ৰেভিনিউ ক্লিয়াৰেন্স লাগে তেওঁনো কেনেকৈ কৰিব পাৰিব অধিকাৰটো তেওঁক দিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ কৰিব পাৰিব এছডিসি জনক দিলেহে তেওঁ কৰিব পাৰিব সো আমি মিশন বসুন্ধৰাত 8 লাখ কেছ 8 লাখ আবেদন আমি 4-5 মাহৰ ভিতৰত নিষ্পত্তি কৰিম প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনাত হয়তো ফাইলছ 2-3 লাখ ফাইল আমাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটত আছে যদি আমি মেডিকেল ৰিইম্বাৰ্সমেন্ট এপ্ৰুভ আমাৰ ৰেভিনিউ ল্যান্ড এলটমেন্ট একোটা সিট বনাই লওঁ যে নগাঁৱৰ যিমান ৰেভিনিউ এলটমেন্টৰ ফাইল আছে আমি ইন্ডিভিজুৱেল ফাইল আমি নকৰো খালি এখন পাৰফৰ্মা বনাই লম কেবিনেটত পাৰফৰ্মাখন যাব পাৰফৰ্মা এপ্ৰুভ হ'ব আপোনালোকে দি দিব এটা আমাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটত সৰু কাম এটা হলেও নতুন এটা ফাইল বনি যায় সেই নিয়মটো ডিসকন্টিনিউ কৰিব লাগিব একে সাবজেক্ট মেটাৰ হলে একেটা ফাইলতে চলিব ইয়াৰ পিছত মই ই ফাইললৈকে আহিম এটা ৰেভিনিউ যিমান ফাইল আছে ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ ক্যাটালগ বনাই ল কাৰণ আপোনালোক আমিতো কৰিবলগীয়া একো নাই ইয়াত কেবিনেট উইল টেক এ ডিসিশন যে দিম নে নিদিম ক্যাটালগখন হৈ গল আমি কেবিনেটত আধা ঘণ্টা বহিলো যে নগাঁৱৰ একেজনক মাটি দিয়ক সো সময় মাত্ৰ ইমানে লাগিব ক্যাটালগখন বনোৱা সময় লাগিব বা পাৰফৰ্মাখন বনোৱা সময় লাগিব আৰু সেই গুটেই পাৰফৰ্মা যদি মই ধৰি ল ৰেভিনিউত আজিৰ দিনত 10,000 কেছ আছে সেই পাৰফৰ্মা কেখন বনাওতে কিমান সময় লাগিব ম্যাক্সিমাম আমাক 3 মাহ সময় লাগিব সো আমি 10 মে 2023 আগতে প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা আমি শেষ কৰি দিম আপোনালোক লাইট ফিল কৰিব বহুত বোজা এটা মূৰৰ পৰা আঁতৰি গল এনেকুৱা ফিল কৰিব সেকেন্ড আহিব কি
যে ফাইলটো ক্লিয়াৰ কৰিলো কিন্তু ফাইলটো ক'ত যাব আকৌ মোৰ টেবুলৰ আশে-পাশে পৰি থাকিব সো আমি এবাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে আমি সেক্ৰেটাৰিয়েটটো সাফা কৰিম ক্লিন কৰিম যাতে আমাৰ বেমাৰ আজাৰ নহয় দেখিব বেয়া নালাগে কাৰণ অসমৰ এটা উই আৰ এ ফ্ৰন্ট ৰেংকিং ষ্টেট নাও আমাৰ এইটো যেটো নীৰজ বৰ্মাই ছবি দেখুৱালে হেতু অসমৰ মৰ্যাদাৰ অনুৰূপ নহয় এটো কোনোবা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্ম যেন দেখা হৈছে যত মালবিলাক আনক্লেইম মালবিলাক পৰি থাকে হেতু আমাৰ কাম নহয় আমি সাইমালটেনিয়াসলি আপোনালোকক আমি মিনিষ্ট্ৰি গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গুজৰাট চৰকাৰ বিভিন্ন চৰকাৰে লোৱা আমি এছঅপি বিলাক আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম যে কোনবোৰ ফাইলৰ কাম হৈ গল আৰু শ্ৰেডিংত লগে লগে দি দিও কিয়াক ৰাখিব কোনো দৰকাৰ নাই it will go তাত আৰু নাথাকে আৰু আজি ধৰক কবাত আমাৰ পলিটিক্যাল ডিপাৰ্টমেন্টে চিফ মিনিষ্টাৰ টুৰ প্ৰগ্ৰাম ফাইল বিলাক ৰখি আছে তোৰ হৈ গল কোনো এক বছৰ কোনো ইনকুৱাৰি নাই কোনো কথা নাই জাস্ট ডিসপোজ অফ কেবিনেট সেলত কেবিনেটৰ ফাইল আছে খালি ডিসিশন খিনি আপোনালোকে কি কৰক স্ক্যানত লৈ আহক এই সৰকাৰৰ ফাইল খিনি ৰাখি থৈ দিয়ক আগৰ সৰকাৰৰ যিমান ফাইল আছিল আৰ্কাইভত পঠাই দিয়ক আৰু ফাইল পঠোৱাৰ পিছত কি কৰিম হেবিলাক স্ক্যান কৰি লম ম্যানুয়াল ফাইল খিনি আমি শ্ৰেডিং কৰি দিম আমাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েট খনক আমি লাইট কৰি পেলাম একেবাৰে লাইট আৰু সাপ সুপ ভাল ভাল সাৰ্কিট হাউসত যাব আপুনি খুব গভৰ্নমেন্টে ধুনিয়া কৈ বনাইছে জুৱা কালি মই আমিনগাঁওতে গৈছিলো পৰখি ইমান ধুনিয়া সাৰ্কিট হাউস টয়লেটত গলো টয়লেট খনৰ খিৰকিতে যত যিমান আৱৰ্জনা পেলাই থৈ দিয়ে মানুহবিলাকে সো এতিয়া এইবিলাক দেখিলে শুনিলে কি লাগে মনটো বেয়া লাগি যায় কাৰণ আমাৰ স্বচ্ছতা আমাৰ জীৱনৰ একোটা কোৰ হয় সাপ সিকুন মানুহ দেখা পালে মনটো এনেই ভাল লাগে তেওঁ দেখা পালে এটা মই আৰ্থিক দিশটো বেলেগ কিন্তু স্বচ্ছতাৰ লগত আৰ্থিক দিশৰ কোনো কম্পাৰিজন নহয় বহুত সুট টাই পিনিয়া মানুহ এজনো স্বচ্ছতা নামানিব পাৰে সাধাৰণ মানুহ এজনেও স্বচ্ছতা মানিব পাৰে স্বচ্ছতাটো হৈছে এটা ফিলসফি আমাৰ ওচৰত বহা টেবুলখন আমাৰ চকীখন এইবিলাক আমি ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব লাইট কৰিব লাগিব কাগজ কমাব লাগিব আৰু আমাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটটো আমি ধুনিয়া কৰি ৰাখিব লাগিব এইটো হল সদ্ভাৱনাৰে এটা পাৰ্ট স্বচ্ছ ভাৰত আমি আগুৱাই লৈ যাম আমাৰ সচিবালয় আৰু আমি সাপ সিকুন কৰি থাকিব লাগিব আপোনালোকে টাৱেল পাব সাবন পাব মই অবিনাশক কৈছো যে আমি অফিসত বহি থাকোতে ৰাতিপুৱা এবাৰ গধূলি এবাৰ চাহ একাপ আমি খুৱাব পাৰো নে নাই আমাৰ কৰ্মচাৰী সকলক আহি চাহ খুৱাব যাব কাৰো মানুহৰ পৰা চাহৰ কথা ক'ব দৰকাৰ নাই আমাৰ টেবুলতে চৰকাৰৰ পৰা আহি যাব কোনো প্ৰয়োজনে নাই কতো কিয় গৈ কেন্টিনত যাম 1 ঘণ্টা সময় মই কৈছো যে মহিলাসকলৰ কাৰণে ক্ৰাছটোৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক ভাল কৰি গুটেবিলাক আপোনালোকৰ কামবিলাকো সাইডে সাইডে এইটোত হৈ থাকক along with that আৰু আমি এটা সাপ সিকুন আমি সেক্ৰেটাৰিয়েট পাব লাগিব মই অফিচাৰ সকলক কৈছো যে ৰাতিপুৱা এজন আইএস অফিচাৰ হক বা above the rank of commissioner secretary তেওঁ গুটেই সেক্ৰেটাৰিয়েটটো ঘুৰিব 1 মাহত এদিন ঘুৰিব ঘুৰি কাকো গালিগালাজ নকৰে নিজৰ কমেন্টটো যত যি দেখিছে নিজৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ কমেন্টক জনাই দিব যে মুকত মই লেতেৰা দেখিলো তমুকত মই মুক দেখিলো সাফ কৰিব লাগিব সচিবালয়টো 3 বছৰৰ মূৰত এবাৰ হোৱাইট ওয়াশ কৰা টয়লেট সাদি এবাৰ চেক কৰা এই গুটেই বিলাক এটা প্ৰটোকলত পেলাই লওক যাতে আমাৰটো খুব গ্ৰীন আৰু ক্লিন সচিবালয় এটা আমি পাব পাৰো আৰু কোনো ড্ৰেছ কোড নাই কিন্তু সচিবালয়ত আহোতে এনেকুৱা আহিব যেন ইউ আৰ ৰিপ্ৰেজেন্টিং দা ষ্টেট দা মাইট অফ দা ষ্টেট দা ৰেসপেক্ট অফ দা ষ্টেট কাৰণ সেক্ৰেটাৰিয়েট খনেইটো আমাৰ পৰিচয় সচিবালয়খন ইউ শুড হেভ এ ফিলিং অফ প্ৰাইড যে ইউ আৰ সাৰ্ভিং ইন সেক্ৰেটাৰিয়েট দা নিউক্লিয়াছ অফ দা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কোনো ড্ৰেছ কোডৰ কথা নাই
বাট যিটোৱে কৰি নাহক কিয় অকণমান যিয়ে মানুহক আপোনালোকৰ প্ৰতি সন্মান বঢ়াব তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ লৈ আপোনালোক আহিব। এনেকুৱা নহয় যে জাষ্ট আমি ৰাতিপুৱা ঘৰৰ কিবা কাম কৰি আছিলোঁ 10টা বাজিলে উঠিলোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ। অকণমান যি ধৰণে নিজক ভাবে এটা প্ৰেজেণ্টেবল ধৰণে আপোনালোকে নিজক আনিব চেষ্টা কৰক। খং ৰাগ আপোনালোকৰ যোন মানুহ আহিব খং ৰাগ নকৰিব, কাৰণ তেওঁলোক অলৰেডি দেয়াৰ বেদনা কিবা ঝামেলা। মই কণ্ট্ৰেক্টৰখিনিক বাদ দিলোঁ, কণ্ট্ৰেক্টৰ কেইজনৰ বহুত কষ্ট। আপোনালোকৰ তাত যে আহে বেংকৰ পৰা টকা ধাৰ লয়, আজিকালি বেংকেতো নোৱাৰে, মাহৰ মূৰতেই নটিচখন মাৰি দিয়ে যে সুদ দিয়ক। আমাৰ ওচৰত কোনো মানুহ আনন্দত নাহে, 2-4টা যি আহে আপোনালোকেও জানে যে এইকেইটা সদায় আহি থাকে, কিন্তু আদাৰৱাইজ যিমান মানুহ আহে দুখত আহে। চ' সমবেদনা আৰু চেনচিটিভিটি, যে মোৰ মনত সহানুভূতি আৰু সমবেদনা থাকিব লাগে। যি আহিছে নহয় যদিও ভাল কৰি কথাখিনি বুজালোঁ, খং ৰাগ এইবিলাকৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব লাগে। কি লাভ হ'ব খং ৰাগ কৰি, সিহঁতো কষ্টতে আহিছে। আজি জোনাইৰ পৰা অহা মানুহ এজনে আপোনাৰ পইচাও ভৰিলে, লগত আমাৰ গালিটোও খাই গ'ল, বেচেৰা কি থাকিলে গৈ পেলাই। গতিকে উই হেভ টু বি কাম কোৱাইট, আৰু আমি ভাল কৰি কামখিনি কৰিব লাগিব। এতিয়া হ'ব কি, এই যে আমি মেনুৱেল ফাইল ক'লোঁ, স্বচ্ছতা ক'লোঁ, এই গোটেইবিলাকৰ আল্টিমেট সমাধানটো হ'ল ফাইলছ। যেতিয়া আমি ফাইলত গুচি যাম, আমাৰতো এইবিলাক ফাইল ৰাখিব দৰকাৰ নাই। ফাইলৰ পৰা আমি গম পাম যে কমন ছাবজেক্ট কোনবিলাক। ফাইলৰ পৰা আমাৰ ডিছপ'জেল হ'ব, ৰেকৰ্ড পাৰ্মানেণ্টলি থাকি যাব। খালি আমাক ষ্ট'ৰেজ লাগে, NIC-য়ে কৰি দিব, আমি আৰ্কাইভ বুলি ক্লিক মাৰি দিলে বস্তু আৰ্কাইভ গুচি গ'ল, আৰু আমাৰ টেনশ্যন নাই। আৰু আমাৰ কোনো মানুহ টেনশ্যন হৈ থাকে। সেইকাৰণে আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে, মই কোৱা কাৰণে নহয়, নিজৰ কাৰণে ফাইলছত আহি যাওক। ফাইলে টেনশ্যন বহুত ৰিলিফ কৰি দিয়ে, নহ'লে বহুত কষ্ট হয়। পুৰণা ফাইল হেৰাই গ'ল, নাই ক'ত থলোঁ। সেইকাৰণে আমি ফাইলছৰ ওপৰত আমি একোজন নডেল অফিচাৰ দি সম্পূৰ্ণ ট্ৰেইনিং দি আমি লাহে কৰি 2023 চনৰ 10 মে' তাৰিখে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত আমি পেপাৰলেছ হৈ গুচি যাম। পেপাৰলেছ মানে এনেকুৱা নহয় যে এবছলিউটলেছ। মই আগতে কৈছোঁ যে জীৱনত কোনো বস্তু এবছলিউট নাথাকে, যে তেনেকুৱা ফাইল থাকিব যিকেইটা হয়তো ফাইল কৰিব কষ্ট, 2-এটা ফাইল থাকিব য'ত হাতেদি যাব লাগে, বেলেগ কথা। কিন্তু 98ৰ পৰা 99% ফাইল আমি ফাইলত আমি গুচি যাম। স্কেনাৰ লাগে, কম্পিউটাৰ লাগে, এই গোটেইবিলাক SAD GAD উইল হেভ স্পেচিফিক বাজেট এলোকেশ্যন দিছ টাইম, আৰু আমি এই কামখিনি শেষ কৰিব লাগে। মই ভাবোঁ যে অবিনাশ এণ্ড মণিবন্ধন উইল বি দেয়াৰ, যেট এই গোটেই কামখিনি চেছ কৰি দিয়ক। আৰু বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকেও কিবা স্কেনাৰ লাগে, কম্পিউটাৰ লাগে, ক'ৰবাত যদি SADয়েও দিবও পৰা নাই, আমাৰ তলত ছ'চাইটিজবিলাক আছে, ডাইৰেক্টৰেটবিলাক আছে, সকলোকে মই যোৱাকালি বুজাই দিছোঁ যে থ্ৰ' ইন'ভেটিভ মেথড আমি গোটেই কামবিলাক কৰি আমি এই এটা সুন্দৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা লৈ 2023 চনত আমি গৈ পাব লাগে। দিছ ইজ এ 1 year ৰোড মেপ। এতিয়া এই যে মই কথাখিনি কৈছোঁ, কোনেও কষ্ট বুলি নাভাবিব, কাৰণ মইতো আপোনালোকৰ কথাহে কৈছোঁ। মেডিকেল ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট মোক নালাগে, ভগৱানক খাটিছোঁ। পেঞ্চন মোৰটোতো চবেই কৰিয়ে দিব, মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে বুলি, সিমানটোতো মৰম থাকিব, কৰিয়ে দিব। গতিকে এইবিলাক মোৰ ইছ্যু নহয়, এইবিলাক আপোনালোকৰ ইছ্যুৱে আপোনালোকক মই গতাই দিছোঁ। মোকতো পেঞ্চন কমিউটেশ্যন নালাগে, লিভ এনকেচমেণ্টটো মোক নালাগে, এইবিলাক চব আপোনালোকৰ বস্তুখিনিকে মই আপোনালোকৰ কামখিনিকে প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা বুলি কৰিব খুজিছোঁ। তাৰ লগত আমাৰ যিখিনি কাম থাকে
সেইখিনিতো আপোনালোকে কৰিয়ে দিয়ে যিখিনি আমাৰ পলিটিক্যাল কাম দৰকাৰ হয় এইটো ফাইল সোনকালে লেনক এইটো ৰাস্তা চেংচন কৰি দিয়ক আমাৰ কোনো কমপ্লেইন নাই আমাৰ কামখিনিতো আপোনালোকে কৰিয়ে দিয়ে যেনেকৈ নহওক লাষ্টত হ'লেও কিন্তু নাগৰিকৰটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম হ'বই মন্ত্ৰীজনৰ কাম হ'বই কিন্তু আমাৰ কাম হ'লে নহ'ব নহয় এজন নাগৰিকৰ বিশ্বাস হ'ব লাগিব যে অসম সচিবালয়ত মই এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপেও মোৰ কাম হ'ব পাৰে এতিয়া কোনোবাই ভাবিব যে সেক্ৰেটাৰিয়েটতে কিয় ডাইৰেক্টৰ বাকি অফিচত কি হ'ব আমি সকলো অফিচতে গৈ পাম কিন্তু উদাহৰণতকৈ সদায় আদৰ্শ ভাল ডাইৰেক্টৰেটো এইটো সদ্ভাৱনা কৰিব লাগে বুলি অৰ্ডাৰখন কোনে লিখিব আপোনালোকে লিখিব লাগিব কিন্তু আমাৰ ইয়াত যদি আমি উদাহৰণ এটা দেখুৱাব নোৱাৰো আমি বেলেগক অৰ্ডাৰখন লিখি কি লাভ হ'ব গতিকে বিগিনিং উইথ আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েট বাট আমি একেবাৰে শেষৰ অফিচটোলৈকেও আমি যাম আৰু 5 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আমি এটা নতুন দিশ এটা আমি পামগৈ মই আমাৰ জিএডিৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰীক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে ভাৰতৰ যিবিলাক সচিবালয় খুব ভাল মই কোৱালিটি কোৱা নাই এইটো কোৱা নাই যে আমাৰ ইয়াত বেয়া কাম কৰে এইটো কোৱা নাই সাপ সিকুন টেকনলজি এইবিলাকত যোন আমাতকৈ আগত আছে তেনেকুৱা দুই এখন ৰাজ্যত আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলক অন্ততঃ 200-150 জন কৰ্মচাৰীক পঠাওক তেওঁলোকে চাই আহিলে অলপমান বুজি পাব যে মই কোৱা কথাখিনি কোন লাইনত লৈ যাব খুজিছো আৰু তেতিয়া আমি কামখিনি কৰিব পাৰিম সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালো আৰু প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনাৰ কাৰণে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সকলোকে সাজু হ'বৰ বাবে অনুৰোধ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলো ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৃতজ্ঞতা সহকাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ Now may I request